بسم اللہ الرحمن الرحیم، لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج ہم ناول شرارت کے ساتھ حاضر ہیں جو نبیلہ عزیز کا ہے۔ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے؟ امی کسی بچی نے دلہن کو پر اشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں حیران اور ٹھٹکی، دلہن کو بھی وہیں تھوڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ویران اور بے رونق۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ تو نائمہ، ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آؤ، تھک گئی ہوگی۔ عافیہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے۔ وہ سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایا ذات بھائی کو شرارت سے کہا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں جاتی ہیں، لیکن اگر دلہن خاص ہو، جی دار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتا کہنے لگا۔ دلہن نے ایک دم اس کو دیکھا اور آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، کیا یاد کریں گے؟ نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی۔ دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھلا سا گیا۔ وہ ٹھٹک گئی اور اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ارمانوں پر قدم وہ رکھنے جا رہی تھی، گویا روندنے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی ہے؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہو رہا تھا، جیسے دل تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی۔ جب اسے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا، وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ بیڈ روم میں آیا۔ سیڑھیاں طے کرتا وہ اپنے روم تک آیا۔ دروازہ لاک کر کے پلٹا تو حیران رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر زمین پر پڑی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کیچر چر کر رہ گیا۔ اس کے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا، دلہن سونے کا گلو بند تھا۔ وہ اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اسے جھک کر گلو بند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلو بند صوفے پر رکھ دیا اور خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی۔ چہرے پر تکیہ تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بچا بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربی! اس کی بھاری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی۔ ربی! اس کے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کی کمر پر گئی۔ پچھلا گلا کافی گہرا تھا۔ وہ دھیما رنگت سلور رنگ کا مانند کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل نظریں چرائی۔ ہیلو، سو گئی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے ایک دم کرنٹ کھا کر اٹھ گئی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز! بخت! اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہوں، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یکدم چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہا اطمینان سے کہہ گیا۔ سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا، وہ چبا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سر پاؤں دیکھتا رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، میٹھا میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ بال، دوپٹے کے اجاگر کرتی رنائیاں نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا نا، مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں، آج کی رات میں ایسے ہی جانے دوں؟ نہیں، کہتے ہوئے اسے زور سے بھیجا۔ میں کہہ رہی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ! وہ کہتی ہی جھپٹ پڑی اس پر اور اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالا۔ کوشش کر رہی ہو اپنے بچاؤ کے لیے؟ اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی کے ناخن اس کی گردن پر
खराश डाला। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और यकदम इसका हाथ उठ गया और इसके भारी हाथ से थप्पड़ खाकर पीछे बेड की तरफ गिरी। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर चीज़ हद में होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूं गुस्से से दहाड़ा था। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तुम पार की है, तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भूलकर फिर सीधी खड़ी हो गई। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया था, वो जोर देकर बोला। मैंने तो एक शरारत की थी। वो रोहान सी हो गई। लेकिन मैंने शरारत नहीं की, मैं कल भी संजीदा था, आज भी संजीदा हूँ। तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरा कसूर नहीं होगा, कहीं साबित ही नहीं हो सकता। तुम इतने भी बेकसूर नहीं हो। वो चीखी। मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूँ। इसके कंधे उठाए। तुम पछताओगे अपने फैसले पर। फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो फिर पुरसुकून हो चुका था। सैयद महरूज वक्त तुमने खसारे का सौदा किया है। तुम्हें क्या पता कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ही हासिल हुआ है तुम्हारी सूरत में। वो इसके सरापे को मुस्कराती नज़रों से देख रहा था। खुश फहमी है तुम्हारी, वो नफ़रत से बोली। ये तो बात की बात है ना कि कौन खुश फहम है और कौन गलत फहम। इसके लहजे और नज़रों का मफहूम वो अनजान होकर भी समझ गई थी। वो इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई, इसका खून खौल उठा। तुम कहना क्या चाहती हो जो तुम समझ चुकी हो? वो कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो पटक कर पीछे हटी। मैं हंगामा मचा दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो, इसने धमकी दी। मिसेस रबी महरोज वक्त, ये आपकी भूल है कि मैं आपकी धमकियों में आकर आपको छोड़ दूंगा और अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। अपनी ज़िद पूरी करना जानता हूँ और बहुत बेहतर है कि आप मुझे सीधी तरह पेश आएँ, वरना मुझे उल्टा पेश आने में भी वक्त नहीं लगेगा। ये तो आज आप देख चुकी हैं। वो इसे कलाई पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। एक मर्द से मुकाबला करना इसके बस से बाहर था। इसकी सारी जदोजहद नाकाम हो गई थी। वो बेबसी से तड़प कर रोने लगी, मगर महरूज पर इसके आंसू और सिसकियों का भी कोई असर ना हुआ। अब चाहे चाहे वो तड़पती और भिलकती रहे, इसे परवाह नहीं। बकौल इसने अपना हक वसूल किया। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो बेहिस बनी बैठी थी और कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई और इस बार दस्तक मुतअत्तिर होने लगी। तभी बेसुध हुए महरूज की नींद का सिलसिला भी टूट गया। इसने चौंक कर आगे देखा, पीछे देखा। वो दोनों पांव सोफे पर चढ़ाए घुटनों के गिर्द बाजू लिपेटे बैठी थी, इसे देख रही थी। महरोज बेटा, दरवाज़ा खोलो। बाहर आफिया बेगम की परेशान आवाज़ आई। वो यकदम उठ बैठा। बेड के दूसरे कोने पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए वो कमरे में बिखरी चीज़ों से बचता हुआ दरवाजे तक आया और बालों में हाथ फेरते दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग मॉम, इसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ, इन्हें परेशानी हुई? जी सब खैरियत है, मैं सो रहा था इसलिए पता नहीं चला। इसने परेशानी कम करनी चाहिए। वो रबी कैसी है? आरफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर आकर देख लें कैसी है, इसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो बाहर से ही अंदर का हाल देख चुकी थी। कि सफाई कर दें, इसने सर झटक कर कहा। और नाश्ता? नहीं, नाश्ता मैं नीचे आकर ही करूँगा। और दुल्हन, इसका नाश्ता आप ऊपर भेज दें, वो अकेली नाश्ता करेगी। फ़िलहाल तो अकेली भी कर ले तो बहुत है। आरफा बेगम बात समझ गई थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ, वो कहकर पलट गई और अंदर आ गया। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो? भूख की वजह से, थकन की वजह से, या नींद की वजह से? लेकिन इसने फिर भी सर नहीं उठाया। ओके यार, ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है। वो कहता हुआ इसके बालों को छेड़ता उठ खड़ा हुआ। वो वॉशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आकर सफाई करने लगी और अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। बेगम साहिबा, आप बेड पर बैठ जाएं, मैं सोफ़े की भी साफ़ कर देती हूँ। सोफ़े पर फूलों की पत्तियाँ बिखरी हैं, लेकिन इसका पारा हाई हो गया। दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैं आग लगाकर जला दूँगी सब कुछ। वो मुलाजमा पर चलाने लगी। इतने में वॉशरूम से बाहर निकला। तुम जाओ, ये काम बाद में कर लेना, इसने मुलाजमा को नरमी से जाने के लिए कहा। वो सर हिलाकर चली गई। अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी। पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। वो काट खाने को दौड़ी। बस सिर्फ 2 दिन में? इसने इसे छेड़ा और वो बेबसी के इस मकाम पर आ गई कि कहाँ बार बार आंसू आ रहे थे। तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया महरोज वक्त, तुम मुझसे सबकी नज़रों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो रोते हुए कह रही थी। मुझे अपनी तरफ माइल तुमने किया, क्यों मुझे अपनी झलक दिखलाई, क्यों राग़िब किया? वो इसे दोनों कंधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला। मुझे क्या पता था तुम इतने कमज़ोर नीयत हो, कोई ज़ुबान ही नहीं। मर्द की नीयत कमज़ोर नहीं होती, इसे औरत कमज़ोर बनाती है। तुम्हारी तरह झलक दिखाकर, अदा दिखाकर तुमने अगर इस रात वो सब ना किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती। महरोज वक्त की बीवी बनने पर फ़ख्र कर रही होती। जो
जो किया इसे चुपचाप भुगतो, अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर मत डालो। तुम्हारे इस ववेला से कुछ नहीं होगा। गलती कर भी ना मानना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से इसे छोड़कर पीछे हटा। मैं अगर अपनी गलती भुगतूँ ये तो तुम्हें भी अपनी गलती की सज़ा होगी, वो चीखी। मैं तुम्हारी सज़ाओं के लिए तैयार हूँ जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने के लगा और वो नफ़रत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा इसका नाश्ता भी ले आई मगर इसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी मगर ऑफ जा रहा था। परेशानी की बात यह थी कि मॉम के साथ साथ डैड का भी नंबर ऑफ जा रहा था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर से डायल किया। हेलो। कॉल रिसीव करने के बाद मुलाजमा बोली, रज़िया मैं रबी बात कर रही हूँ, मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ। इसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मुलाजमा ने कहा। इसने कुछ कहना चाहा मगर दूसरी तरफ फ़ोन बंद हो गया था और फ़ोन इसकी मॉम ने बंद किया। और दूर बैठी भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरफा बेगम की नज़र लॉबी में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है? किसका फ़ोन आया था? उन्होंने फ़ोन के करीब होकर कहा अपनी मॉम डैड को। अच्छा, बात हुई इनसे? क्या कहते हैं? आरफा बेगम को खुद सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने भी मुझे धुतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मान पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती गुस्सा है, जब गुस्सा उतर गया सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा। उन्होंने सर पर हाथ फेरते कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है मगर मॉम का नहीं। वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा तुम्हारे लिए इनके दिल में नरम गोशा हमेशा रहेगा। हो ना हो, अगर नरम गोशा होता तो वो कल मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला यूँ चुपचाप रहकर मामू के साथ न कर देती। वो बदगुमान थी। लेकिन बेटा बात असूल की और सच्चाई की। तुम्हारी मॉम अलियास भाई का साथ ना देती, वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी जहाँ नौबत असूल और सच्चाई तक चली गई? ऐसी ज़रा सी बात को सब ने इशू बना दिया, हंसी मजाक को मेरे गले का तौक बना दिया। बस बेटा किस्मत की बात है, अल्लाह की रज़ा थी, राज़ी हो जाओ और राज़ी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया, मैं तो आपको भी माफ़ नहीं करूँगी। इसने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। नफ़रत है मुझे इससे और खुद से। और खड़ी हो गई। अंदर ब्यूटिशियन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ब्यूटिशियन? आज तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है। आज तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है, मैं नहीं जाऊंगी, ना तैयार होंगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं करो। एक गलती तुमसे पहले हुई है, एक अब कर रही हो। कल हज़ारों लोगों ने बातें की, सरगोशियाँ की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। क्या तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाए? गैर मौजूदगी पर सरगोशी की। आरफा बेगम कह कर चली गई। वो कितनी ही देर सोचती रही, फिर कदम हिले तो कमरे की तरफ जहाँ ब्यूटिशियन इसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए। मल्टी शेड लहंगे में इसकी दूधिया रंगत और चमक गई और ऊपर से इसके तीखे नैन नक्श इसकी खूबसूरती को आया कर रहे थे। मॉम और कितनी देर? डैड दोबारा फ़ोन कर चुके हैं। महरोज बेध्यानी में अंदर दाखिल हुआ लेकिन इसे देखकर महबूब रह गया। चलो देर हो रही है, उन्होंने चौंकाया। लेकिन मैरिज हॉल पहुंचने तक इसकी नज़र इस पर टिकी रही तो झलक थी। वो पागल हो गया था और आज इसके हमरा थी। भाभी के घर वाले नहीं आए? हसन ने महरोज से सवाल किया। नहीं, महरोज ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन यार इन्हें ख्याल करना चाहिए था, इकलौती औलाद है इनकी। भाभी इस तरह ताल्लुक़ तोड़ना हैरत की बात है, हसन ने कहा। रब्बी की अकेलापन नोट करते हुए कहा। इनकी बेटी है, इनकी मर्ज़ी। महरोज ने लापरवाही से कहा। कसूर तो तुम भी, सज़ा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही है? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाठ से अनजान बने बैठे हो। ओए यार, बस बस, अपने ऊंचे आदेश अपने तक रखो। इसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। तो पहले ही अपना कोई हम नवा ढूंढो। सोफ़ी अलियास से फिर कोई रब्ता हुआ नहीं यार, लेकिन कोशिश करूँगा कि सब ठीक हो जाए। माजी रबी उठकर शावर लो, मैं हमेशा नाश्ता बना देती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, अलियास भाई आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मगर शायद किसी जमात के साथ आए हों और आज इस्लामाबाद वापस जा रहे हैं तो मिल कर जाएँ। सिर्फ मिल कर जाएंगे लेकिन लेक्चर भी देकर जाएंगे। बस कर दो रबी, जल्दी हो, तैयार हो जाओ। वो नीचे आए। स्कीना बेगम जंग ने कहा। अब क्या हुआ? रबी ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। उन्होंने जीन्स पर वाइट टॉप को नज़र नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम, अलियास भाई को पसंद नहीं है। वो पहली बार मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके हैं। और मॉम मैं अपने घर में हूँ। बेगम साहिबा, सोफ़ी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ। वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। खतीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। सब ठीक हैं, तुम बताओ? रियाज ने कहा। वालेकुम सलाम, बहुत दिन हो गए, मिले भी नहीं इनसे। फातिमा तुम्हें और रबी को बहुत याद करती है, तो फ़ोन पर बात कर लिया करें।
وہ ہم سے نہیں سکینہ فون کے رابطوں میں ٹھیک نہیں سمجھتا تو ہم کر لیا کریں گے، اتنا ضروری بھی اسلام آباد ہوتی تو تمہاری بات ہو ہی جاتی۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربی بیٹی کہاں ہے؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم ماموں جان، ربی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کبھی ہمارے گھر آئی نہیں، انہیں بھی کبھی لاہور لے آئیں۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید ہے؟ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھے جائیں، وہ بیڈ روم کوئی کیوں نہ قید ہوتی ہے، وہ بھی ان کی بھانجی تھی ربی، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مام میں باہر جاتی ہوں، لنچ بھی وہیں کر لوں گی فاریہ وغیرہ کے ساتھ۔ خدا حافظ کرتی باہر چلے گئی اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ خیریت پریشان لگ رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے، کیوں سب ٹھیک تو ہے نا؟ خدیجہ نے اپنے ہی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز، اس کا چچا زاد بھائی احتشام امریکہ گئے تھے اور اب سنا ہے کہ وہاں شادی کر لی ہے۔ اوہ اچھا، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا آخری سہارا ہے، امریکہ ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیجتی؟ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ ہاں۔ گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس مام، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کہیں سن رہا ہوں مام، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں گی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک عدد تصویر مجھے ضرور دکھائیے گا۔ انہوں نے خوش ہوتے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کوئی مسئلہ حل ہوا؟ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے تو کوئی تیز ترار بہو اور افورڈ نہیں کر سکتی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں؟ فاطمہ کی دھیمی آواز آئی اور عارفہ بیگم کی نظریں اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا۔ فاطمہ کا اس سے کیا اعتراض ہو گیا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا، اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری ہے۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں یہ سب، وہ کہتا ہے لڑکی لڑکا کی شادی ہی ایک دوسرے کو دیکھیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس نے خوفی سے کہا۔ لیکن مام، تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کس سے میرے ساتھ کیسے لگے گی، اور آپ کو کس نے کہا کہ صوفی کی بیٹی ہے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاری کرنے لگے۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کروا لی۔ ربی نے فون کر کے فاطمہ سے کہا تو وہ ان دونوں کی باتوں پہ ہنس دی۔ بس بہت جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے معصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتہ۔ کیا مطلب؟ بنا دیکھے ہی جانتی ہو؟ ابا کو انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ، شادی سے پہلے پتہ تو چلے کیسا ہے۔ شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے۔ میں انہوں نے بھی آنا ہے؟ ربی، پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا، اور ربی ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ وٹ، وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر مولانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر بھی شادی کر رہا ہے؟ حیرت ہے، کیوں کیا ہوا؟ پہلے شادی نہیں ہوئی اس سے؟ کیسی ہوئی ہے نہ تمہاری امی ابو کی؟ اگر تمہاری امی دیکھ لیتی تو ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے گھر میں یا میں۔ تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں، میری نیچر میں نہیں سکون، اور ماموں پابندیوں کے مالک ہیں، یہ مت کر، وہ مت کر، پہنو روک ٹوک، اس کی وجہ سے بتائی۔ اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا، وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ کی کہنے کو کہا کہ گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور۔ آج پھر فون کے قریب چلی گئی، لیکن فون ڈیڈ تھا۔
पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजरा। आफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी, शाम को आईं। वो गाड़ी से उतरकर इसी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो भी खामोशी रही। जवाब में सलामती भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी कि सलाम का जवाब भी नहीं दे बंदा। तुम पर सलामती भेजूँ? वो ज़हरखंदा लहजे में बोली। तुम्हारा शौहर हूँ, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? तुम मेरा शौहर तुम्हारे जैसा घटिया हो। इसके साथ नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।